Okay, now let us solve the second exercise problem, that is Rohit has the following transactions. Okay, see the first transaction, commenced business with the cash rupees 1,50,000. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬರೆದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೀದೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 1,50,000. That means what? A person named Rohit, he started business and he introduced cash as a capital. That means with the introduction of capital in the form of cash, there are two accounts involved. Which and all those two accounts? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು ಅಕೌಂಟು? ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? Right, one is what? Capital account and the one is cash account. So here both the accounts increases, cash increases as well as capital increases. Here cash is a asset, capital is a liability. So what you need to do, you need to write analysis as, see I have written, right, this one is the solution part where I have written the analysis for the transaction, or that is here both cash and capital are increased. So this particular analysis based on your knowledge, that means how much you have understood this particular problem, on that it depends ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. So first you need to analyze the transaction, you need to know which and all the accounts involved, then you need to know what and all the effects of that particular transaction on this account. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು liabilities plus capital. So asset, what is the asset? Only cash now ಅಲ್ವಾ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ತಂದದ್ದೇನು? ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಶ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಂಟಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಬಂಡವಾಳ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? 1,50,000, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So write the value of cash 1,50,000 is equal to liability is nil, nothing is there. Capital is there 1,50,000. So now asset side as well as liability side are getting tally. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. Then go to the second transaction. Purchase machinery on credit rupees 40,000. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓನರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬಟ್ ಆನ್ credit basis. That means what? At the time of purchasing machinery, he didn't pay money of worth 40,000. That means there is outsider liability ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದು liability, ಅದು ನಮ್ಮದು ಸಾಲ. ಸೊ here one outsider liability is there. That means liability is increased of worth 40,000. Along with that we got one new asset to the organization, that is machinery ಅಲ್ವಾ. ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ 40,000. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್, that is the advantage. That's why machinery and other assets are called as asset to the organization. ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Okay, here two accounts are involved. One is machinery and the one is creditor. Here machinery increase, correct? Machinery ಅಂದರೆ asset ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, as well as liability also increased. So analysis of the transaction is, here creditor is created alva and asset, that is machinery, also increased. Now write down the solution, that is asset is equal to liability plus capital.
ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಮೆಷಿನರಿ ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಏನದು? 40,000 ಆನ್ ಸಾಲ ನಾವು ಪಡೆದದ್ದು, ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, then capital. So here also there is an addition of one new liability. So write down the value of cash. How much worth of cash we were having at the beginning? 1,50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು, ಅದೇ ನಾವು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಾ, 1,50,000. Then machinery of worth 40,000. Then liability side, so creditor, how much we need to pay? 40,000 amount we need to pay to that particular person, right? So 40,000 is there. Then we were having capital of worth 1,50,000. Now we need to see whether assets are is equal to liability. So how much worth of cash we were having now? 1,50,000. Then there is a machinery of worth 40,000. We are getting 1,90,000. See the liability side, 40,000 plus 1,50,000. Now what? Both the sides are tallying, right? Both the sides are matching now. Correct. Okay, then see the third transaction. ಮೂರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹20,000. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು 20,000 ಹಣ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್, ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು there is a goods or stock account and the one is cash. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರುವಾಗ ನಾವು 20,000 ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, 20,000 ವರ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಸೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. And as well as cash of 20,000 is reduced, right? Okay. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? One is goods or stock account and the one is cash account. Here stock account increased, cash account decreased, alva. Okay, write down the equation. Here purchase goods for cash, stock increase, cash reduces. Write the equation. Asset is equal to liabilities plus capital. Now which asset is now additional asset? Earlier we were having cash, then there was an addition of new asset, that is machinery. Now there is a new asset, that is stock, alva. So 3 assets are there now. So now there is an effect on cash. Why? Because we paid in cash, right, at the time of purchasing stock. So 1,50,000 initial value, then we paid 20,000 in order to buy the stock. So now we need to deduct. Initial value is how much? 1,50,000. Now 20,000 we paid for stock, so only 1,30,000 is remaining. Then machinery as it is alva, 40,000 matra. Then stock ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿದ್ದು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ? 20,000, correct? Okay. Then liability, so creditor which was already there, correct? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ 1,50,000. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 1,30,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000. So I am getting 1,90,000. Just go through the liability side. Add, okay, liability amount 40,000 plus 1,50,000. So we are having only now 1,90,000. I hope all of you know how to use Calci, right? Then go through the next transaction, transaction D, where purchase car for personal use. So this particular transaction is very important. Listen carefully. Purchase car for personal use, rupees 80,000.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ತೆಗಿತಾನೋ 80,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 accounts are involved. One is cash and the one is capital. So both are now what? Reducing, right? 80,000 he removed, because of that cash reduce as well as capital reduce. So see here, reduction in capital and cash. So write down the equation. Asset is equal to liabilities plus capital. So here there is no addition of any asset, but there is a effect on existing asset ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಅದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Earlier we were having cash of worth 1,30,000 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 1,30,000 ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 80,000 ಅವನ ಯೂಸಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 1,30,000 80,000 ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಓನ್ಲಿ 50,000. ಮೆಷಿನರಿ, ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನರಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸ್ಟಾಕ್, ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ 20,000 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ತೆಗೆದದ್ದು, ಕಂಪೆನಿದು ಯೂಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. Then liability, creditor as it is, no effect on that, but there is a effect on capital alva. 1,50,000 was the initial amount, now 80,000 reduced, that means that is a drawing. Deduct that 80,000, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 70,000. So add that 50,000. If you are calculating 50,000 plus 40,000 plus how much? 20,000. How much you are getting? So we are having how much? 50,000 plus 40,000 plus 20,000. So we are getting 1,10,000. Now we need to see whether liability is liability also matching or not. 40,000 plus 70,000. Yes, both the sides are getting tally alva, right? Okay, then go to the next transaction, that is transaction E. Paid to creditor in full settlement. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹38,000. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಥರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ 40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 40,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಣ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಪೇಯ್ಡ್? 38,000. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ 40,000. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೇವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಬೇಗ ತೀರಿಸಿದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? 2,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಬೇಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅವರು 2,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇಯ್ಡ್. If they say that there is a full settlement, that means what? Remaining ಹಣ ಏನು? ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ is what? That is a benefit, right? So that will be having effect on capital. So discount ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್? ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ನೀವು ಹಣ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋದದ್ದು ಹಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್?
Capital increased. Why? Because the discount received is a benefit. Need to be added to capital. So, see here. Here, there is a decrease in liability. ಯಾವ liability decrease ಆಯಿತು? Earlier creditor ಅಂತಿತ್ತು 40,000. ಈಗ ಇಲ್ಲ creditor. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then, there is a discount of 2,000. As well as there is a reduction in cash. ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 38,000. 38,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ there is no any addition. But one thing is we reduced one liability, that is creditor. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು liability ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಉಂಟು? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಮೆಷಿನ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000. ಈಗ 50,000ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು? 38,000 ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 12,000. ದೆನ್ ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40,000. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆ 20,000. Creditor, there is no creditor. But there, earlier the capital was 70,000 alva. See there, in the previous problem, 70,000 was capital. But now we received what? Discount, right? So 2,000 is now added to capital. So there is a 72,000 worth of capital. Now add that, okay? Go for adding 12,000 plus 40,000 plus 20,000. How much you are getting now? 72,000. See there, even the liability side is 72,000. Both are getting tally. Go to the next transaction. F. Sold goods for cash. Costing rupees 5,000. Sold for 4,500. ಈಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ತ್ 5,000 ಇದ್ದದ್ದು. ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4,500ಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5,000 ವರ್ತಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? 4,500 rupees you are getting in cash. So cash increases, stock reduces, then this one capital also reduces. So analysis of the transaction ಏನು? Reduction in stock, increase in cash. So you are getting cash, right? 4,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. There is a loss also 500. ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಷಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 12,000. ನಾವು ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4,500 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 16,500. ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು 5,000 ವರ್ತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20,000 ಮೈನಸ್ 5,000. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? 15,000. Then liability, creditor ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್. Then capital is there. Along with that there is a loss. 5,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು 4,500ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ 500 ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 72,000 ಮೈನಸ್ 500 ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 71,500. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ 71,500 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 16,500 plus 40,000 plus 15,000. So we are getting how much? See, 71,500. Both are getting tally. Go to the next transaction. G. Paid rent rupees 1,000. ಈಗ ರೆಂಟ್ ಏನು? ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಸಪೋಸ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಂಟ್. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
So here capital reduces as well as cash reduces. The effect of the transaction, see, one, cash reduced, then there is a decrease in capital, so every expenses will be deducted from capital, income will be added, expenses will be deducted from capital. So ಇಲ್ಲಿ equation ಬರೀರಿ, asset is equal to liabilities plus capital. So assets, which and all the assets we are having, same. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೂ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ 16,500, ಬಟ್ ನಾ 1,000 ವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಂಟ್. ಅದರ ಅರ್ಥ 1,000 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 1,000 ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 16,500 as a cash, 16,500 as a cash. Now 1,000 we paid as a rent. Now we are having 15,500. Machine as it is, ಏನು effect ಇಲ್ಲ. Then stock as it is 15,000. Outside a liability creditor ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 71,500 as a capital. 71,500 minus 1,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 70,500. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇ 15,500, then 40,000, then 15,000. Yes, we are getting tally, no? 70,500, 70,500. Then go through the last transaction. So the last transaction is commission received in advance. So commission means what? Sometimes ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ who produce on a large scale. If we are trader means we purchase from manufacturer. So at the time of purchasing from manufacturer we are purchasing at a lower rate. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, if you are buying directly from the place where the actual trading happens, for example Malpe, so you are getting at a lower price ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಸೊ ದೇ ಬೈ ಎಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ರೇಟ್, ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Commission is the income. So here commission received in advance. So this one is the prepaid income. So which was we need to receive in a future time, but we received now. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದು ಇದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,000. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ನಿಮಗೆ 2,000 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ಆ 2,000 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೇಗ ಬಂದು ಆ 2,000 ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಲೀಗಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಬಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನೌ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ liability. So here commission is what? Liability. So what is the effect of this particular transaction? Even though commission received means what? We are getting what? Cash, alva. There is an increase in cash and there is a unaccrued income. So that is the income, but it is not actually belongs to this particular year. So cash ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Write the equation. Asset is equal to liabilities plus capital. So asset ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ
ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಅದೇ ಅನ್ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಈ ಮಂತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಈ ಮಂತಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಅಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ತ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2000. ಓಕೆ, 2000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ತ್, 15,500 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 2000 ವರ್ತಿದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 15,500. So if you are adding 15,500 plus 2,000, now cash increased, right? 17,500. Machine as it is 40,000. Then stock also as it is 15,000. Now liability, that one unaccrued income 2,000, right? Then capital as it is. You see, in the previous problem we were having capital 70,500. That one only. Why? Because there is no effect ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸಿ ಮೆಷಿನ್, stock, then capital remains as it is, no changes. So at the time of solving problem you need to see which accounts that particular transaction is affecting and what effect it has, that we need to know. Then we need to write down the equation and we need to solve the equation. So here now calculate how much value of cash, 17,500 plus machine value 40,000 plus stock value is how much, 15,000. So we are getting 72,500 as the asset side. Now see the liabilities side. We are having 70,500, then 2,000 as an unaccrued, that is the commission which is received, right? See, 72,500. Now both the asset side as well as liability side is what, getting tally. So that is the benefit. So hope you people understood this particular problem. If you are having any doubt, please ask me. And whenever you are solving the problem, first you need to go through the problem. You need to read this problem carefully. And if you are not understanding this particular problem, please ask me. If you are having any doubt in this particular problem, please ask me, as this one is the basis to solve any problem. So in next coming classes you may be having journal entries. So that is a book of original entry where you need to record all the transaction. So you need to follow particular format. In that format only you need to enter the transaction. While entering the transaction you need to know the rules related to each and every account. So proper agi rules annu kaliri. So I have already discussed about the rules of the accounts, right? First rule is what? In case of, if there is asset or in case of expenses, increases need to be debited, decreases need to be credited. Whereas in case of liability, increases will be credited and decreases are debited. So that rule is very important to solve the problem. So study that. And in this particular problem, if you are having any doubt, ask me.